నేర్చుకోబోతున్నాం, which we all love to do together. అందరం కలిసి చేయడంలో దాంట్లో చాలా సంతోషం. Yeah, I believe all of us love to worship, isn't it? మనందరికీ ఆరాధించడం ఇష్టమని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎంతమందికి నా ఇష్టము? Hallelujah. The ones who are standing outside, I think we can open the door so that they can listen to the voice of the Lord and to the word of God. Amen. Yeah. So it's one of the greatest weapons that are given by the Lord to us. అయితే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఒక గొప్ప ఆయుధం అని చెప్పొచ్చు, అది ఆరాధన. Tell your neighbor, I have a weapon. పొరుగు వారికి చెప్పండి, నా దగ్గర ఒక ఆయుధం ఉంది అని. Is there only one weapon that the Lord has given to us? దేవుడు మనకు ఒకే ఒక ఆయుధాన్ని ఇచ్చాడా? ఎన్ని ఆయుధాలు ఇచ్చారు? So many. ఎన్నో ఉన్నాయి. Because when you stand as a warrior for the Lord, as a soldier of Christ, you need to know the weapons that the Lord has given to you, so that when you're in a warfare, when you're facing a trial, when you're facing a challenge in your life, you need to use these weapons as a warrior. దేవుడి కోసం మనం ఒక సైనికుడి వల్ల నిలబడినప్పుడు దేవుడు మనకిచ్చిన ఆయుధాలు ఏంటి అనేది, రణరంగంలో ఎక్కడ వాడాలనేది జ్ఞానం మనం కలిగి ఉండాలి. Hallelujah. And scripture supports this connection between worship and the manifestation of speaking in tongues. వాక్యం అనేది ఈ యొక్క ఆరాధన మరియు భాషలలో మాట్లాడిన ప్రవచనానికైన సంబంధాన్ని గురించి We've been speaking in the past few weeks. Why I took a recap of the last month is how the Lord wants to ignite that flame in each and every one of our hearts. గత కొన్ని వారాలలో జరిగిన విషయాల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను వాక్యము అంటే, దీనికైనా సంబంధించిన విషయం అది. And he does it through his spirit in our lives. ఆయన చేసేది కూడా ఇది ఆత్మానుసారంగానే ఉంటుంది. Amen. మన ఆత్మలో ఆయన అగ్ని మండించాలి. The flame of the Lord's word will rise up in our spirit. Hallelujah. When you don't sit quiet, when the fire of the Lord burns in you, మీరు అలా నిబ్బరంగా కూర్చోకుండా ఉంటే దేవుడి యొక్క అగ్ని మీలో రగిలేలాగా ఉంటుంది. you cannot hold that fire. అది మీరు తట్టుకునేటట్లుగా ఉండదు. Amen. Amen. Because our God is a consuming fire, the Bible says. ఎందుకంటే దేవుడు అనేది దహించు అగ్ని అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. In Hebrews chapter 12, the last verse says that. హెబ్రీయుల గ్రంథంలో 12వ అధ్యాయంలో ఆఖరి వచనం ఇదే చెప్తాం. I think it's verse 29. 29వ వచనం అని అనుకుంటున్నాను. Hallelujah. That our God is a consuming fire. ఆమేన్. ఆయన దహించు అగ్ని వలె ఉంటారు. Amen. I think we'll read it in Telugu as well. ఏలయనగా మన దేవుడు దహించి అగ్ని అయి ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Simple, straight. There is no different two meanings to that. రెండు అర్థాలు లేవు దానికి, సూటి అయిన మాట అది. So if our Lord is a consuming fire, how we as his children represent? అయితే దేవుడు దహించు అగ్ని అంటే ఆయన యొక్క సంతానంగా ప్రతినిధిగా మనం ఎలా ఉండాలి? Okay, how many of you believe that you are the light to this world? మీలో ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు మీరు ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నారని? If we are a light, that light has to keep burning, isn't it? మీరు ఆ వెలుగై ఉన్నారు అంటే ఆ వెలుగు రగిలేలాగా ఉండాలి కదా. Either like a candle or on a blaze. అది ఒక కొవ్వొత్తిలాగైనా కావచ్చు, బిగ్గర అగ్నిలాగైనా కావచ్చు. Hallelujah. Wherever you are, when you are on fire for the Lord, you cannot sit quietly. మీరు ఎక్కడున్నా సరే దేవుడి కోసం ఆ అగ్నిని కలిగి ఉన్నట్లయితే నిబ్బరంగా నెమ్మదిగా కూర్చోరు. Sometimes some of us lose this fire over a period of time. When we newly accept Jesus, that zeal, that love for the Lord, I am all out for Jesus. I will witness for him. I will speak for him wherever possible. I will not leave even one person. That's the fire that burns initially. కొన్నిసార్లు మనలో ఉండే ఆ అగ్ని దేవుడి కోసం నేను ఏదైనా చేయాలి, ఎక్కడైనా వెళ్ళాలి, ఎవరికైనా సువార్తను ప్రకటించాలనే ఒక బిగ్గర ఉత్సాహం మనలో ఉంటుంది. That's the love for the Lord. అది దేవుడి పట్ల మనకున్న ప్రేమ. Hallelujah. And we express it in action. దాన్ని క్రియ రూపంలో మనం చూపిస్తాము. But over a period of time, కానీ అది కాలం ప్రకారంగా జరుగుతుంది. when we get used to all this, ఇవన్నిటికీ అలవాటు పడ్డప్పుడు, when we are beaten by the enemy, అపవాది చేత దెబ్బతిన్నప్పుడు, situations in life, పరిస్థితుల ప్రకారంగా everything begins to suppress us. ప్రతిదీ మనల్ని ఒత్తిడికి గురి And slowly that fire becomes dimmer and dimmer, and the enemy wants to put it off. ఆ ప్రకారంగా మనలో ఉన్న అగ్ని తగ్గి 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 దాన్ని ఆర్పేయడానికి అపవాది ప్రయత్నిస్తాడు. And that's how I happen to share on the second anniversary, reignite the flame. ఆ తీరుగానే నేను రెండో వార్షికోత్సవం అప్పుడు చెప్పింది, తిరిగి మనలో ఆ జ్వాల రగలాలి అని. You got to reignite your flame. తిరిగి ఆ జ్వాలను మీరు రగిలించగలగాలి. The more you become cooler
and cooler for the Lord doesn't like it in the first place. దేవుడి కోసం మీరు చల్లబడుతూ ఉండగా చల్లబడడం దేవుడికి ఇష్టం లేనిది. And the enemy, like a mosquito, he will come and want to play with us. ఒక దోమలాగా అపవాది మన చుట్టూ వచ్చి ఆడుకోవాలని అనుకుంటాడు. For example, when you're on fire, anybody would like to come close these kind of evil elements to disturb? ఉదాహరణకు అలా అగ్నితో ఎవరైనా రగులుతున్నప్పుడు ఇలాంటి అపవాది క్రియలు ఏమైనా దగ్గరకు వస్తాయా? It will run away from you, isn't it? అది మీ నుంచి దూరం Because అవుతుంది. you're on fire. ఎందుకంటే మీరు అగ్ని వలె That's what రగులుతున్నారు. a fire does. అదే అగ్ని చేస్తున్న That's విషయం. why the fire has to be burning within us. అందుచేతనే మనలో ఆ అగ్ని రగులుతూ ఉండాలి. Strong in prayer life, బలమైన ప్రార్థన జీవితంలో disciplining yourself. మనల్ని క్రమశిక్షణలో This is పెడుతూ very important. Without discipline, you cannot succeed in any area of our life. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. క్రమశిక్షణ లేకపోతే ఏ ఒక్క రంగంలోనూ మనం రాణించలేము. Whether may it be whatever, it applies to the spiritual and even to the natural. అది ఏ దానికన్నా వర్తిస్తుంది, ఆధ్యాత్మికమైన లోకపరమైన. We got to be disciplined about some things. చాలా విషయాల గురించి మనం క్రమశిక్షణతో And it ఉండాలి. should be set, especially when it comes to the spiritual aspect. ఆధ్యాత్మికమైన విషయంలో ఖచ్చితంగా క్రమశిక్షణ Keeping ఉండాల్సిందే. God first in your life. దేవుడికి ప్రథమ స్థానం ఇస్తూ He has to be on the throne of your heart. మీ హృదయపు సింహాసనంలో ఆయనే It's ఉండాలి. very easy for a man. That's why it's written in the book of Jeremiah that a heart is very deceitful. It changes very quickly. అందుకే యెర్మయా గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది, హృదయం అనేది చాలా మోసకరమైనది. It just goes with the flow. అది ఎలా అంటే అలా మార్చబడుతుంది. As per the situation, it keeps changing. పరిస్థితుల ప్రకారంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. But praise God that He didn't give us only one organ, He gave us this also. దేవుడి కృపను మహిమను మనం చెప్పగలగాలి. దీనికైనా అధికారి ఒకటే కాదు. Hallelujah. Hallelujah. And that's where the battle is always going on. ఆ తీరుగానే యుద్ధం ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంది. The battle of the ages. ఆ కాలక్రమముగా జరుగుతున్న ఒక Battle of two kingdoms. రెండు రాజ్యాల పోరాటం. Evil and good. చెడు మరియు మంచి. God and Satan. దేవుడు మరియు సాతాను. Demons and angels. దేవుడు దేవదూతలు మరియు అపవాది క్రియలు. And so the citizens of the kingdom of God and citizens of the kingdom of this world. దేవుడి రాజ్యంలో ఉన్న పౌరులు, లోకంలో ఉన్న పౌరులు. Hallelujah. So we all are in this battle whether you know it or no. మనమందరం ఈ యుద్ధ భూమిలో ఉన్నాము, అవును అన్నా కాదన్నా. Hallelujah. And many people will try to put off this flame. ఎంతో మంది ప్రయత్నిస్తారు ఈ యొక్క జ్వాలను ఆర్పేయాలని. You need to keep reigniting yourself. అందుకే మిమ్మల్ని మీరు మళ్ళీ ఆ ఉజ్జీవంలోకి తేవాలి. Amen. Amen. What does the book of Revelation say when you're cold towards the Lord? ప్రకటన గ్రంథం ఏమని చెప్తుంది? దేవుడి వైపు చల్లగా నునువెచ్చగా ఉన్నట్లయితే. Hallelujah. We won't even be counted. లెక్కింపబడము, ఉమ్మివేయబడతారు అని. And don't like you, he says. నిన్ను ఇష్టపడను అని చెప్తున్నాడు. Hallelujah. He's so faithful, isn't it? చాలా నమ్మదగిన వాడు దేవుడు. On this earth, whenever we are weak, we are fallen, he's always there to help us. ఈ లోకంలో ఎప్పుడైతే మనం బలహీనంగా ఉన్నామో, సహాయం కోరి ఉన్నామో, సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. We are away from him, he comes close to us. ఆయనకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మనకు దగ్గరగా వచ్చేవాడు. Whenever we need his help, he's there to provide for us. ఎప్పుడైతే మనం సహాయం కోరుతామో మనకు ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా He's a ఉన్నాడు. faithful God. నమ్మదగిన వాడు. Amen. ఆమేన్. Why is that? He has that zeal. He has that burning in him. He has that passionate love towards you and me. ఎందుచేత అంటే ఆయనకు మన పట్ల ఉత్సాహం ఉంది, మన పట్ల ఏదో మంచి చేయాలనే ఆలోచన కలిగి ఉన్నవాడు. What is our love towards him? How do we present it? అయితే దేవుడి పట్ల మనకున్న ప్రేమ ఎటువంటిది, ఎలా దాన్ని బయట వ్యక్తపరుస్తాం? This is all that matters. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. One of the ways of expressing your love is through worship. ఒక పద్ధతి దేవుడి పట్ల మనకున్న ప్రేమను వ్యక్తపరచడం అనేది ఆరాధన. I need to worship. Without it, I can forget that I have a big God beside me and start living in fear. That's what నేను John Ortberg said. నేను ఆరాధించకపోతే నా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో నేను గ్రహించలేకపోవచ్చు. ఆయన గొప్పతనాన్ని ప్రకటించడానికి నేను ఆరాధించాలి అని చెప్తున్నారు. By the way, I've entitled the message to be as gateway to the intimacy with God. అయితే దీనికైన సందేశం కూడా ఒక దేవుడితో ఉండే ఆ వ్యక్తిగత అనుబంధం కొరకైన ముఖద్వారము. Hallelujah. హల్లెలూయా. So John Ortberg said that I need to worship. అయితే ఇక్కడ జాన్ Ortberg. ఆర్ట్బర్గ్ అనేవారు చెప్పింది, నేను ఆరాధించడం అవసరము. Did you ever realize that you need, it is a need that your soul always wants to worship?
మీకు ఇది ఎప్పుడైనా గ్రహించారా? ఇది మీ ఆత్మ యొక్క అవసరము ఆరాధించడము అనేది. Not only on Sundays. ఆదివారం రోజు మాత్రమే కాదు, Every day it has to be a part of our lifestyle. ఆదివారం రోజు మాత్రమే కాదు, అనుదినము మనం చేయాల్సిన ఒక మామూలు విషయము. Want to be strong in the spirit? You have to worship. ఆత్మలో బలపరచబడాలి అనుకుంటే మీరు ఆరాధించగలగాలి. Hallelujah. When you worship, you will never forget how mighty God you have besides you all the time. మీరు ఎప్పుడైతే ఆరాధిస్తారో మీకు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మీరు గ్రహిస్తారు. If God wanted, he would have been self-existent, no? He's a creator. దేవుడు తలుచుకుంటే మనల్ని సృష్టించకుండా ఉండి ఆయన మాత్రమే సృష్టిలో As it is, ఉండాలనుకుంటే ఉండొచ్చు కదా. heaven is worshipping, ఎందుకంటే పరలోకం ఆయనను ముందుగానే ఆరాధిస్తుంది. but yet he chooses to hear from us. అయినప్పటికీ మన నుంచి వినాలి అని ఆయన కోరుకుంటాడు. And because we are in this world, the enemy always sets a trap, always ready. Every day morning, he makes sure that we are in the trap. ఈ లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి అపవాది ప్రతిరోజు చేసే ప్రయత్నం ఒక వలలాగా పన్నాగంలో మనం చిక్కుకోవాలని ప్రయత్నం All చేస్తాడు. of us occupied with something or the other. ప్రతి ఒక్కరము ఏదో ఒక పనిలో లీనమై ఉంటాము. What's different about you and me then? We who are the light living in this dark world. అయితే ఈ చీకటి లోకంలో బ్రతుకుతున్న వెలుగై ఉన్న మీకు నాకు వేరే వాళ్ళతో ఉండే అంతరం ఏంటి? If the light has to keep burning, it has to keep going in the presence of the Lord and receiving the Spirit of God through worship, our worship that is due to Him. If you have ever noticed or not, I don't know about you, but when I've come from a different background, every day I would sit and I would make sure I'm joining hands to the idols and to the trees and other things. అయితే ఈ ప్రకాశం కానీ వెలుగుతూ ఉండాలంటే ఆరాధిస్తూ దేవుడితో మనం ఆ సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి. మీ గురించి నాకు తెలియదు కానీ మునుపటిగా ఉన్న నేను ఈ లోకంలో ఉన్న వాటికి విగ్రహాలకు చెట్లకు రాళ్లకు కూడా పూజలు చేసేవాడిని. But when we turn to the Lord, somehow, because God is spirit and this mind and this eyes cannot see of the spiritual here, we tend to feel He is absent. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడి వైపు నేను తిరిగానో, దేవుడి వైపు తిరిగినప్పుడు వీటన్నిటి నుంచి దేవుడి యొక్క కృప లేదు వీటిలో అని నేను గ్రహించగలిగాను. But He is a more real God than anybody else. కానీ నిజమైన దేవుడు ఆయన వేరే వాటికంటే He watches us every second. ప్రతి క్షణము మనల్ని చూస్తూ ఉండేవాడు. You believe it? నమ్ముతున్నారా ఇది? Yes. How many of you believe? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఇది? Yeah, just because others raised your hand, don't raise up. You believe it in your heart and you raise. వేరే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తారు కాబట్టి మీరు ఎత్తకండి, మీరు విశ్వసించి చేతులు ఎత్తండి. The Lord is watching over you. He is a God who never sleeps nor slumbers. దేవుడు మిమ్మల్ని కాచుకొని చూచువాడు, ఆయన కునుకడు కనుమూయడు. He is doing His part concerning you. ఆయన చేసే ప్రతిదీ మీ పైన బాధ్యత. We need to do our part as His children. మనము మన బాధ్యతను ఆయన సంతానంగా చేయాల్సిన And He అవసరం wants ఉంది. us to do it in love. ప్రేమతో అది చేయాలని It is the love that He shows to us always. Whenever you worship and you're in the presence of God, you will experience the love of God and the move of the Spirit of God. ఎప్పుడైతే మీరు అలా ఆరాధించగలుగుతారో ప్రేమతో దేవుడి యొక్క ఆత్మ నడిపింపు, దేవుడి యొక్క ప్రేమను మీరు అనుభవించగలరు. That's what leads us to this point. Worship unlocks the intimacy with God. ఆ ప్రకారంగానే ఈ యొక్క విషయాన్ని నేర్చుకుంటున్నాము. ఆరాధన అనేది దేవుడితో మనకు ఉండే ఆ వ్యక్తిగత అనుబంధాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది. Find ways to worship the Lord. దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికైన పద్ధతులను వెతకండి. You're occupied in the day, మీరు పగటిపూట వేరే whatever. Some పనులు people work in the night shifts, whatever your shift timings are, but you need to find your personal time with the Lord every day without fail. కొంతమంది పగలు పని చేస్తారు లేదా రాత్రి పని చేస్తారు. ఏ పని చేసినా కానీ దేవుడితో వ్యక్తిగత సమయం కోసం మీరు సమయాన్ని కేటాయించాలి. Hallelujah. If there is any song that you love to sing unto the Lord, use your voice to sing to the Lord. ఏదన్నా ఒక పాట మీరు పూర్ణ మనసుతో దేవుడికి స్వరంతో పాడాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీ స్వరంతో పాడండి. Amen. And over a period of time, you will know that the Lord has anointed your voice. మీరు క్రమంగా తెలుసుకుంటారు దేవుడు మీ యొక్క స్వరాన్ని కూడా అభిషేకించాడు అని. The touch of the Spirit of God upon your tongue, it's very important. మీ నాలుక పైన పలికే పలుకుల పైన కూడా దేవుడి యొక్క స్పర్శ అనేది చాలా అవసరం. When the Spirit of the Lord resides on your tongue, you are anointed by the Lord. He uses your tongue as His tongue. ఆమేన్. దేవుడి యొక్క ఆత్మ చేత మీ స్వరం కూడా ఒకవేళ దీవింపబడితే మీ నాలుక నుంచి వచ్చే పదాలు కూడా దేవుడి నడిపింపు ప్రకారంగానే ఉంటాయి. That's how Jesus lived His life. అట్టి తీరుగానే యేసు ప్రభు జీవమై The anointed one, Jesus the Christ.
అభిషేకం పొందినవాడు యేసుక్రీస్తు. So when you speak in the mighty name of Jesus, that's what causes transformations, healings, miracles, deliverances. అయితే ఎప్పుడైతే మీరు యేసు ప్రభు యొక్క నామంలో మీరు మాట్లాడగలుగుతారో అప్పుడే స్వస్థత, అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతాయి. I don't know if you have any fears about witnessing for the Lord. నాకు తెలియదు మీలో దేవుడి యొక్క సాక్ష్యముగా ఉండాలంటే ఏమైనా భయాలు ఉన్నాయేమో. If you have fears to witness for the Lord, learn at least to sing a song that has that has the lyrics to share the good news of Jesus. దేవుడి యొక్క సాక్షిగా మీరు నిలబడడానికి భయపడినట్లయితే దేవుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని వర్ణిస్తూ ఒక పాటనైనా పాడండి. Hallelujah. You know the song ministry is the best. Nobody can oppose you from singing. మీకు తెలుసా పాటలు పాడే ఏదైతే ఒక దేవుడి యొక్క సంఘంలో Wherever you are, you can start humming a song and you sing Jesus, Jesus, and you praise the Lord, and that's how the ministry begins. అట్టి పాటలతో కూడిన పరిచర్యను ఎవరు అడ్డుకోరు. యేసు ప్రభు నామాన్ని గణపరుస్తూ మీరు పాడుతూ ఉండగా. Hallelujah. And if you know to sing, that means you are an approved citizen of heaven. మీరు పాడడం తెలిసిన వారైతే పరలోక రాజ్యంలో మీరు ఒక పౌరులే. Because worship goes on, no, in heaven. ఎందుకంటే పరలోకంలో ఆరాధన కొనసాగిస్తూనే ఉంటుంది Non-stop కదా. worship. ఆగకుండా నిరంతరమైన. If you are an amazing worshipper, you will, who knows, you might get to meet King David also. మీరు ఒక గొప్ప ఆరాధికులైతే ఎవరికి తెలుసు, దావీదు రాజును కూడా You'll కలుస్తారు. find him dancing over there. అక్కడ నాట్యం చేస్తూ మీరు చూస్తారేమో. Hallelujah. Dancing in the spirit. Dance in the spirit is different from the dance that the world over here dances. ఆత్మలో నాట్యము ఈ లోకంకి సంబంధించిన నాట్యం కాదు. Hallelujah. Hallelujah. That dance liberates. ఆ ఒక నాట్యము విడుదలకు దారితీస్తుంది. That dance breaks those chains that are upon the heart. ఆ యొక్క నాట్యము హృదయానికి ఉన్న సంకెళ్లను విరగ్గొడుతుంది. A person is set free from every bondage. ప్రతి ఒక్క బంధకం నుంచి ఆ వ్యక్తికి విడుదల ఉంటుంది. Hallelujah. I want our people, the children of God in this church to be even dancers. మన సంఘంలో ఉన్న పిల్లలు కూడా నృత్యం చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. Hallelujah. We are all wonderful singers, I believe. So many of us over here. మనం అందరం గొప్ప గాయకులమని నేను నమ్ముతున్నాను. That's why every Sunday there is, you need to schedule sometimes. Some of the times, it's not scheduled, but I want you to come forward to sing for the Lord. అందుచేత కొన్నిసార్లు మనం దానికైనా సమయాన్ని కేటాయించి పిలుస్తాము, కానీ మీరు రావాలి ముందుకు దేవుడి కోసం పాడాలని కోరుతున్నాను. This opportunity is for all of us. ఇది మన అందరికీ ఉన్న అవకాశము. It's not for preferred people, కేవలము కొంతమందికి మాత్రమే కాదు. isn't it? I think all of us sing beautifully for Jesus. మనం అందరం చాలా అందంగా యేసు ప్రభు కోసం పాడతాము అని నేను నమ్ముతున్నాను. How many of us sing at home for ఎంతమంది Jesus? ఇంటి దగ్గర పాడతాము యేసు ప్రభు కోసం. Not a love song for your spouse. I'm asking for singing for Jesus. మీ జీవిత భాగస్వామికి ప్రేమతో పాడేది కాదు, యేసు ప్రభు కోసం భక్తితో పాడేది. Hallelujah. హల్లెలూయా. We all sing, no, for Jesus. మనం అందరం యేసు ప్రభు కోసం పాటలు పాడతాం కదా. I want you to give your names after the service, అయితే దీని తర్వాత ఏ రోజు మీరు పాడుతున్నారని మీ పేర్లు ఇవ్వండి. so that I can schedule you, next Sunday, the following Sunday. We can schedule and we can sing to Jesus. ఆ ప్రకారంగా వచ్చే వారం, ఆ తదుపరి వారము దేవుడి కోసం మనం పాడవచ్చును. Hallelujah. హల్లెలూయా. There should be a line for everything. Yeah, I'm excited about serving the Lord. నేను దేవుడి కోసము ఒక సేవను చేయడానికి ఉత్సాహంతో ఉన్నాను. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. The more you worship, the more you move in the presence of God, and these gates begin to open in your life. ఎంతగా మనం దేవుడి కోసం ఆరాధన చేస్తామో ఆ ప్రకారంగా ఈ తలుపులు మన కోసం తెరవబడతాయి. They are gates that open automatic. No remote control. ఆ తలుపులు వాతంటట్టుగానే ఏదో రిమోట్ కంట్రోల్ లేకుండానే ముందుగా వెళ్ళేటట్టుగా. Giving your worship is very important to the Lord. దేవుడికి మన ఆరాధననివ్వడం చాలా ముఖ్యము. Hallelujah. Acts chapter 2 verse 4. We'll read. అపోస్తుల కార్యం 2వ అధ్యాయం 4వ వచనము చదువుదాం. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance, it says. అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగరి. Amen. What does it say? All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. That means their tongue belonged to the Lord.
వారందరూ ఆత్మచేత అభిషేకం పొందిన వారై శక్తిని పొందుకొని దేవుడి అనుగ్రహం ప్రకారంగా భాషలలో మాట్లాడారు. It was in the inspiration of the Lord, they didn't hesitate to speak. అంటే దేవుడి యొక్క కృపను వారు పొందుకున్నారు గనుక మాట్లాడడానికి వారు ద్వైధీభావం కలిగి లేరు. Hallelujah. One thing that comes to my mind is they were all united, unified in worship. In one accord they were worshiping the Lord. నాకు అర్థమయ్యే ఒక విషయం ఏంటి అంటే వారందరూ పూర్ణ మనసుతో ఏకంగా అయ్యి ఒకే స్వరంతో దేవుడిని స్తుతించారు. And the day of Pentecost came when they were all unified in worship and the move of the Spirit of God happened. ఆ పెంతెకోస్తుల దినం వచ్చినప్పుడు వారందరూ ఒక్కటయ్యి దేవుడిని స్తుతించడం ప్రారంభించారు. Hallelujah. Worship ignites prayer. ఆరాధన అనేది ప్రార్థనకు దారితీస్తుంది. And prayer ignites the power of God. ఆ ప్రార్థన అనేది దేవుడి యొక్క శక్తిని ముందుకు తీసుకువెళ్ళేటట్టు. Because you won't pray in this earthly language. ఎందుకంటే మీరు ఈ లోక సంబంధితమైన విషయాల గురించి ప్రార్థించేవారు కాదు. You pray in the language of heaven. పరలోకంలో ఉన్న భాషలలో మీరు మాట్లాడతారు. Amen. Jesus understands that language. యేసు ప్రభువుకి ఈ యొక్క భాష అర్థం. He gave his spirit in you. He lives in you. ఆయన యొక్క ఆత్మను మీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. So మీలో సజీవుడై ఉన్నాడు. you speak the heavenly language. కాబట్టి మీరు పరలోక భాషను మాట్లాడతారు. Amen. That's the connect. And the Bible says in 1 Corinthians chapter 14 verse 2, that's what we learned in these 3 days of fasting prayer, that when you speak in tongues, you are speaking to God. అయితే ఈ 3 రోజుల ఉపవాస ప్రార్థనలో నేర్చుకున్న విషయము 1 కొరింథీయుల గ్రంథం ప్రకారంగా మీరు భాషలలో మాట్లాడినప్పుడు దేవుడితో మాట్లాడతారు. When you speak in tongues, you are speaking to God. మీరు భాషలలో దేవునితో మాట్లాడినప్పుడు దేవుడితో నాకు మాట్లాడతారు. నిద్ర వస్తుంది. When you are speaking in tongues, you are speaking to మీరు God. భాషలలో మాట్లాడుతుంటే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? దేవుడితో. Almighty, King of Kings, direct line. సర్వశ్రేష్ఠుడు రాజుల రాజు. No assistants, no via this, that channel, this channel. Direct to Jesus. వారి ద్వారా వీరి ద్వారా అని కాదు, నేరుగా యేసు ప్రభుతోనే మాట్లాడుతున్నట్టు. Would you like to meet him? ఆయనను కలవాలని అనుకుంటున్నారా? Encourage yourself in the spirit to speak in tongues. ఆత్మలో మిమ్మల్ని మీరు ప్రోత్సహించండి భాషలలో మాట్లాడుటకై. For that, you need to have your worship lifestyle. అందుకోసం మీరు ఆరాధనకైన జీవన శైలి ఉండాలి. Singing unto the Lord. దేవుడిని గానంగా గానపరుస్తూ. In my case, personal experience was that we had a bookstore. If you all know, I think most of us know here. నా జీవితంలో వ్యక్తిగతంగా మీకు తెలిసి ఉన్నట్లయితే ఒక బుక్ స్టోర్ ఉండేది నాకు. Worship, worship and worship. Nothing else. ఆరాధన ఆరాధన ఆరాధనే ఉండేది అక్కడ. Hallelujah. Morning as you get up in the house, start the songs. ఉదయాన్నే ఇంట్లో లేవగానే పాటలు పాడడం ప్రారంభం. Don't play every song that comes on the channel. ఆ ఛానల్లో I'm not talking about the secular songs, even about Christian songs. In that also, there are some anointed worshippers and some are not. నేను అన్ని పాటల గురించి చెప్పట్లేదు. దేవుడికి సంబంధించిన పాటలలో కూడా కొంతమంది గాయకులు అభిషేకాన్ని పొందినవారు, కొంతమందికి ఆ అభిషేకం లేదు. You need to recognize the move of the Spirit of God. దేవుడి యొక్క ఆత్మలో ఉన్న నడిపింపు యొక్క గుర్తింపు మీరు పొందుకోవాలి. Amen? Amen. And where the touch of God is on those songs you need to keep learning and listening and singing. దేవుడి యొక్క స్పర్శ ఏ పాటలలో మీకు తెలుస్తుందో ఆ పాటలను నేర్చుకోవాలి, పాడుతూ ఉండాలి. And from morning 9 o'clock till night 9 o'clock, till the bookstore would be open, 12 hours non-stop worship. ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 9 దాకా 12 గంటల పాటు ఈ యొక్క ఆరాధన కొనసాగుతూ ఉండేది. Hallelujah. That's how our lifestyle should be. You might say, Pastor, you were blessed with that business, you were worshiping. ఆ తీరుగానే మన జీవన శైలి ఉండాలి. మీరు చెప్పొచ్చు, పాస్టర్ గారు మీరు ఆ వ్యాపారంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అలా ఉన్నారేమో. I think in our homes we can play music. మన ఇంట్లో మనం పాటలను పెట్టొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. కొంతమందికి ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు. Some of you might face difficulty in that. On your way to office, ఆఫీస్కి వెళ్ళే దారిలో, back from office, ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చే దారిలో, whenever you have your personal time with the Lord, మీరు ఎప్పుడైతే వ్యక్తిగతంగా సమయం దేవుడితో you కేటాయించాలనుకుంటారో can sing unto Jesus. అప్పుడు యేసు ప్రభువుకు పాటలు పాడొచ్చు. Hallelujah. Hallelujah. Whatever, even if you don't know to sing in a melodious way, Jesus is not asking you to be a graded musician or something like that.
but He just wants you to sing from your heart to Him. మీ గాత్రము గొప్పగా ఉండదు అని మీరు అనుకున్నప్పటికీ యేసుప్రభు మీరు ఎలా పాడినా ప్రేమించేవాడు, పూర్ణ హృదయంతో పాడాలని కోరుకునేవాడు. I think we all can sing a love song to the Lord. మనం అందరం ప్రేమతో ప్రభువుకి పాటలు పాడొచ్చు అని నేను నమ్ముతున్నాను. Hallelujah. Today is a friendship day, right? ఈ రోజు స్నేహితుల రోజు కదా. Happy friendship day to all of you. మీ అందరికీ ఆ స్నేహితుల రోజు. Our greatest friend is Jesus, isn't it? మన ఉన్నతమైన స్నేహితుడు యేసు ప్రభు కదా. तो हमारा ड्यूटी बनता है एक प्रेम गीत यीशु के लिए गा सकते हैं. అయితే బాధ్యతతో మనం ప్రేమతో ఒక పాటను పాడాల్సిన Not only here, all of us together, but I want you to sing a love song to Jesus. ఇక్కడ today. కాదు కానీ మీరు ఈ రోజు దేవుడికి ప్రేమతో ఒక పాటను పాడాలని వ్యక్తిగతంగా కోరుతున్నాను. One on one. వ్యక్తిగతంగా మీరు దేవుడితో. Hallelujah. We all can sing together here as well, but what I want to encourage you is, if you'll really love the Lord, give your offering of worship to Jesus today. సంఘంగా మనం అందరం కలిసి పాడడం వేరే, కానీ దేవుడి పట్ల ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తిగతంగా మీరు వ్యక్తపరచడం వేరే. And if it's beginning today, don't ever stop it. అది ఈ రోజే ప్రారంభం అవుతుంది అంటే ఆపకండి ఇంకెప్పుడు. Whether your life is on the top or it's hitting rock bottom, even with your tears, the Lord accepts that worship. మీరు జీవితంలో చాలా ఆనందంగా ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నా, లోతైన లోయలో బాధలో ఉన్నా, మీరు పాడే పాటను దేవుడు He అంగీకరిస్తాడు. accepts that sacrifice of praise. ఆ స్తుతి యొక్క గానంలో ఉన్న అర్పణను దేవుడు అంగీకరిస్తాడు. Money in the pocket or no money in the pocket doesn't make doesn't change the person from worshiping. Whatever it was, David, when he was a shepherd boy, when he went through difficult times, or when he became a king, he did not feel ashamed to worship the Lord. దేవుడిని స్తుతించడం అనేది మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు పలుకుబడి వలన కాదు. దావీదు రాజునే చూసినట్లయితే గొర్రె కాపరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే స్తుతించాడు, ఉన్నతమైన రాజుగా ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే దేవుడిని స్తుతించగలిగాడు. So your worship unto the Lord creates a very powerful atmosphere for the move of the Spirit of God. కాబట్టి దేవుడి పట్ల మీరు చేసే ఆరాధన అనేది మీ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను అద్భుతంగా మార్చేసేటట్లుగా ఉంటుంది. Hallelujah. Hallelujah. So morning, when you get up, the very first thing that comes to our mind is what I should do, the next work. Thank you, Jesus, for the morning. Oh, then we move. అయితే మనం ఉన్న పరిస్థితిలో ఉదయాన్నే లేవగానే ఈ రోజు ఏం పనులు చేయాలని ముందుగా ఆలోచించి దేవుడికి ఒక నామమాత్రంగా ధన్యవాదాలు దేవా ఈ రోజు నాకు ఈ రోజునిచ్చినందుకు అని. We have to be a part of it, but also you're a part of the kingdom of heaven. మన బాధ్యతల పట్ల మనకు ఎలాగైతే కర్తవ్యం ఉందో పరలోక రాజ్యం పట్ల కూడా ఒక కర్తవ్యం ఉండాలి. As you wake up in the morning, play some music. ఉదయాన్నే మీరు లేవగానే ఒక స్తుతిగానాన్ని పాడండి. You just see over a period of time that change that happens in your family. కాలక్రమంగా మీ కుటుంబంలో జరిగే మార్పులను మీరు చూడండి. Your family will become the house of God, మీ యొక్క కుటుంబమే దేవుడి యొక్క ఇల్లుగా మారుతుంది, the dwelling place of God. దేవుడు నివసించే స్థలముగా. And where God will be present, there will be peace, there will be harmony, there will be the move of God, the guidance of God. Your mind begins to think creatively. Your worship becomes more and more stronger in the Lord. ఎక్కడైతే దేవుడు నివసిస్తాడో మీ ఆలోచన విధానం మారుతుంది, సృజనాత్మకత వస్తుంది, ఉన్నతమైన ఆలోచనలు మీకు వస్తాయి. Hallelujah. Abraham was a worshipper. యెరెమయా కూడా ఆరాధికుడే. Abraham kuda ఆరాధికుడే. Amen. ఆమేన్. Yes. Jehovah Jireh, we all sing. Yeah. That was all an altar that he built, and he worshipped the Lord with lifting up his both hands to the Lord. ఆ యొక్క సన్నిధిలో ఆయన రెండు చేతులు ఎత్తి దేవుడు సమకూర్చును అని పాడాడు గనుక. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So we are preparing a gateway for the Lord to come into our lives, and we also entering into the presence. కాబట్టి దేవుడు మన జీవితంలో రావడానికి ఒక ద్వారాన్ని మనం సిద్ధపరుస్తున్నాం, మనం కూడా దేవుడిని ఆహ్వానించేటట్లుగా Now ఉన్నాం. when you enter into the presence of the King of Kings, అయితే రాజుల రాజు యొక్క సన్నిధిలో అదుగు పెడుతుండగా first thing is you don't go empty handed. మొదటిగా ఖాళీ చేతులతో మీరు వెళ్ళరు. వెళ్తామా? ఇక్కడ కూడా ఎవరైనా పెద్ద ఆఫీసర్ కలవాలంటే ఖాళీ చేతులతో వెళ్తామా? పని అవ్వదు, బయటనే పెడతారు ఫస్ట్. Do we go with empty hands to any official if we are going there? The Bible also advises actually, don't go empty handed. బైబిల్ కూడా సెలవిస్తున్నమాట, ఉట్టి చేతులతో వెళ్ళకండి. Hallelujah. When you're going in the presence of the King of Kings, what does he expect? He expects you to sing praises to him. రాజుల రాజు యొక్క సన్నిధిలో వెళ్తున్నట్లయితే ఉన్నతంగా మీరు ఆరాధించేటట్లుగా ఉండాలని ఆయన Enter his gates with thanksgiving in your hearts. Enter his courts with
praise. ఆయన తలుపులను ఆరాధిస్తూ వెళ్ళండి, స్తుతిస్తూ ఆయన దగ్గరికి అడుగులు వేయండి. Hallelujah. That's why we offer our praise and thanksgiving every day unto Jesus. అందుచేతే దేవుడికి స్తుతిగానము అనుదినము మనం పాడుతూ ఉంటాం. Meet the King of Kings first. రాజుల రాజును ముందు సందర్శించండి. Everything else in your life, the works of the enemy will be put in place in Jesus' name. మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అపవాది చేసిన ఏ పని అయినా కానీ అది సక్రమించబడుతుంది. Amen. ఆమేన్. Praise and worship is a very powerful weapon given to you by the Lord. స్తుతిగానము కృతజ్ఞత చెల్లించడం అనేది దేవుడు మీకు ఇచ్చిన అతి గొప్ప ఆయుధము. He sees even when you are in trouble, trial, how you are worshiping. He sees, looks into your heart. మీరు కష్టంలో బాధలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎలా స్తుతిస్తున్నారని మీ హృదయం వైపు చూచువాడు. He knows when to elevate you. ఎప్పుడు మిమ్మల్ని హెచ్చింప చేయాలో తెలిసినవాడు. Amen. Amen. And when he does something, there is nobody who can stop that work. ఆయన ఏదైనా గొప్ప పనిని చేసినట్లయితే దాన్ని అడ్డుకునే సామర్థ్యత ఎవరికీ లేదు. And I believe all of us are hungry for the move of the Lord. మనం అందరం దేవుడి యొక్క నడిపింపు కొరకై ఆకలితో ఉన్నామని నేను నమ్ముతున్నాను. Amen. Because all of us have prayer requests in some way or the other, isn't it? All of us face difficulties, no? ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రార్థన అవసరం అనేది ఉంటుంది కదా. ఏదో ఒక సమస్యను ప్రతి ఒక్కరు ఎదుర్కొనే వాళ్ళమే కదా. Students will think, studies, pastor. చదువుకునే వాళ్ళు ఈ చదువులను మనం మంచిగా చదవాలని ఎగ్జామ్ వస్తుంది ఈ వారంలోనే ఉంది. we have an exam in this ప్రార్థన పేరెంట్స్ చెప్పేస్తారు ఫస్ట్, పిల్లలు చెప్పే ముందే. and parents will tell the same thing before the kids would say. Hallelujah. Parents will say otherwise, pray for the fees, లేదా తల్లిదండ్రులు చెప్తారు ఫీజు కట్టాలి, pray for the financials, అవసరతలు, pray for health, and so on and so forth. All of these things can be met at the point of worship when you meet the King of Kings. మన అన్ని అవసరతలు కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించే సమయంలో రాజుల రాజుని ఎదుర్కొన్నప్పుడు అవి తీర్చబడతాయి. And when His presence invades your heart and moves in your heart, you will know that yes, now the Lord is in control of this. ఆయన యొక్క సన్నిధి కానీ మీ హృదయాన్ని కానీ అది తాకినట్లయితే దేవుడు ఇప్పుడు అధికారం తీసుకున్నాడు అనే ధైర్యం మీలో. And when you speak in the utterance of the Spirit, the tongues also is used as praise and thanksgiving. ఆత్మ అనుసారంగా మీరు ఎదుర్కొని ఎప్పుడైతే మాట్లాడతారో ఆ తీరుగానే మీ మాటలు కూడా కృతజ్ఞతా భావంతో ఉంటాయి. 1 Corinthians chapter 14 verses 16 and 17. మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథం 14వ అధ్యాయము. If you 16 bless మరియు with the 17వ వచనం. Spirit, how will he who occupies the place of the uniformed say, Amen, and at your giving of thanks? For you indeed give thanks well. లేని ఎడల నీవు ఆత్మతో స్తోత్రము చేసినప్పుడు ఉపదేశం పొందనివాడు నీవు చెప్పు దానిని గ్రహింపలేడు గనుక నీవు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించినప్పుడు ఆమెన్ అని వాడు ఎలాగ పలుకును? నీవైతే బాగుగానే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నావు కానీ ఎదుటివాడు క్షేమవృద్ధి పొందడు. Hallelujah. Paul is describing as speaking in tongues is a form of thanksgiving to the Lord. అపోస్తులైన పౌలు చెప్తున్న మాట భాషలలో మాట్లాడడము అనేది దేవుడికి కృతజ్ఞత చెల్లించడానికైనా ఒక మార్గము అని. It's a spiritual expression of worship. అది ఆధ్యాత్మికమైన రూపము ఆరాధనకు. And it goes beyond human understanding. మనుషులకు అర్థమయ్యే విషయం కాదు. We don't know what we are speaking, మనకు తెలియదు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో, but we are worshiping the Lord. దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాము. Amen. Amen. Hallelujah. When things go beyond your thinking and you know that the Spirit of God wants to utter through you, విషయాలు మన ఆలోచనకు మించి ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు, మన ఆలోచనకు అర్థం కానిప్పుడు allow yourself, set yourself loose to worship the Lord. మిమ్మల్ని మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి అనుమతినివ్వండి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. We all are called to worship in spirit and in truth, isn't it? మనమందరము దేవుణ్ణి ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించడానికి When పిలువబడ్డాము. you begin to move in the presence of God, you will feel the joy of the Lord raising up in your heart. దేవుడి యొక్క ఆత్మను ఆహ్వానించినప్పుడు మనం జీవితంలో ఆ యొక్క ఆరాధన ఆనందమైన అనుభూతిని మనం తెలుసుకుంటాం. That joy of the Lord becomes your strength. ఆ యొక్క దేవుడిలో ఉన్న ఆనందము మనకు బలంగా మారుతుంది. That rejoicing helps you to overcome your challenge. ఆ యొక్క ఆనందము మన జీవితంలో ఎదుర్కొనే సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడానికి That is the weapon the Lord has given to tear down that stronghold in Jesus' name. ఆ అపవాది క్రియలను నశింప చేయడానికి దేవుడిచ్చిన ఒక గొప్ప ఆయుధం అది. Amen. In the midst of the battle, you will see a victory.
ఆ పోరాటం మధ్యలోనే మీరు విజయాన్ని In చూస్తారు. the midst of the battle, you will see the Lord of hosts showing up on your behalf. ఆ యుద్ధం మధ్యలోనే దేవుడు ఈ సైన్యములకు అధిపతి అయిన దేవుడి యొక్క కృపను మీరు Because చూస్తారు. you are building up a throne of praise. ఎందుకంటే మీరు స్తుతుల పైన సింహాసనాన్ని మీరు Have you చేస్తున్నారు. ever been there in such a place? అట్టి సమయంలో మీరు ఎప్పుడైనా ఉన్నారా? When you glorify the Lord, when you're worshiping the Lord, you're building a throne for Him. When you build a throne for Jesus, He comes in the midst of the battle. That's it, the scenario has to change. దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నప్పుడు మీరు ఆయన కోసం ఒక సింహాసనాన్ని చేస్తున్నట్లే ఆ యుద్ధం మధ్యలో ఆయన వచ్చినాడంటే ఖచ్చితంగా మీకు విజయం అనుగ్రహించబడుతుంది. Winning the battle through praise, through worship. ఆ పోరాటాన్ని స్తుతితో ఆరాధనతో ఎదుర్కొని జయించడము. Moses was lifting up his hands and the battle was going on when Joshua was fighting the battle. యెహోషువ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు మోషే రెండు చేతులు ఎత్తి దేవుణ్ణి స్తుతించాడు. Hallelujah. Hallelujah. Lifting up your hands unto the Lord is that you're telling the Lord, Lord, I need your help today. మీరు రెండు చేతులు ఎత్తి దేవుడిని సహాయం కోరుతున్నట్లే స్తుతిస్తున్నప్పుడు, For without you, I can do nothing. నీవు లేకపోతే నేను ఏది చేయలేను But దేవా, with you, I can do all things. కానీ నీతో సమస్తం సాధ్యమే. So whatever battle you are in, may it be your family, may it be whatever. I don't want to take all of this list, but I want to tell you, if you are in a battle, you need the Lord's help. And if you need the Lord's help, you need to start worshiping in spirit and in truth. కాబట్టి మీరు ఎటువంటి పోరాటం ఎదుర్కొంటున్నారో కుటుంబంలో, ఉద్యోగమో నాకు తెలియదు, కానీ ఏ పోరాటం అయినా కానీ రెండు చేతులెత్తి సహాయం దేవుడిని అడిగి ఆరాధించినట్లయితే ఆయన శక్తి మీకు అనుగ్రహింపబడుతుంది. If you are losing control, allow yourself to set loose in the presence of God. మీరు కానీ ఆ ఆధిపత్యాన్ని వదిలేస్తున్నట్లయితే దేవుడి సన్నిధిలో దేవుడిని ఆరాధిస్తూ ఉండండి. There are certain syllables that you will begin to speak initially. కొన్ని విషయాలు ఆరంభంలో మీరు మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తారు. Little children, do they start speaking fluent words initially? చిన్నపిల్లలు మాట్లాడినప్పుడే గొప్ప మాటలు మాట్లాడేస్తారా? Infants, do they start speaking? పసిపిల్లలు మాట్లాడతారా? Same with us, when we are experiencing newly the touch of the Spirit of God, you may start speaking few syllables. Allow yourself. Idem maatladutunnanu. Don't try to make sense out of it. అట్టి తీరుగానే మీరు కూడా ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొత్త విషయాలు మీకు తెలియకనే మీకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే అలవాటు అవుతున్న కొద్దీ అక్షరాలను మీరు నేర్చుకుంటారు. Because your mind is still not tuned to what the heavenly language is and what he is trying to communicate. ఎందుకంటే మీ యొక్క ఆలోచన విధానము పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి యొక్క మాటలు అర్థం చేసుకునేటట్టుగా సిద్ధపరచబడలేదు. By speaking like this, you will also be revealed the mysteries of the word of God. ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడి యొక్క మాటలలో ఉన్న రహస్యాలు కూడా మీకు బయలుపరచబడతాయి. By speaking like this, you will begin to move in the Spirit, and the Lord will begin to show you great and mighty things. Call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things that thou knowest not. ఇలా మనం ఆరాధిస్తున్నప్పుడే దేవుడు చెప్పిన గొప్ప మాటలు, సమస్య ఉన్నప్పుడు నన్ను పిలవండి, నేను ఉన్నాను అనే విషయం నీవు గ్రహించలేదా? Hallelujah. When he moves in your life, he answers something. There will be always something great and mighty is after. మీ జీవితంలో దేవుడు ఉన్నప్పుడు ఆ నడిపింపు ప్రకారంగానే ఆయన సమాధానం ఇచ్చేవాడు చాలా అద్భుతమైన రీతిలో. And he will give you that extraordinary strength. ఆ అద్భుతమైన బలాన్ని కూడా మీకు ఇచ్చేవాడు ఆయనే. That guidance of the Spirit on your tongue, on your mind, I think it cannot conceive what the Lord has in store. మీ యొక్క నాలుకలో కానీ ఆలోచన విధానంలో కానీ ఆలోచన మన సొంతంగా మనకు అనిపించవచ్చు, కానీ దేవుడు నడిపింపు ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. Equip yourself. మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచండి, Strengthen yourself. బలపరచండి మిమ్మల్ని. Speak those little words if the Lord is prompting you to speak. చిన్న మాటలైనా మాట్లాడండి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తున్నట్లయితే. Hallelujah. Set yourself loose in the presence of God. దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో మిమ్మల్ని మీరు అడ్డుగా ఉంచుకోకండి. Allow that prompting to grow in you. దేవుడి యొక్క ప్రేరేపణ మీలో ఎదిగేటట్లుగా ప్రయత్నం చేయండి. Sometimes it might be a few syllables or words, and later on. కొన్నిసార్లు కొన్నే పదాలు కొన్నే మాటలు మీరు మాట్లాడొచ్చేమో, కానీ Speak. The more you speak, the more you will see, and later on you will also receive the gift to the interpretation of tongues. మాట్లాడుతూ దేవుడు ఏదైతే భాషలలో మాట్లాడుతున్న అర్థం ఏమైతే ఉందో అది కూడా మీకు బయలుపరచబడుతుంది. Suppose you are called to pray. ఉదాహరణకు మిమ్మల్ని ప్రార్థించమని పిలిచాను అనుకోండి. How many prayer points can we pray? ఎన్ని విషయాల గురించి మనం ప్రార్థన In చేయొచ్చు this earthly language? ఈ లోకపరమైన విషయాలు? How many prayer points? ఎన్ని? చెప్పండి. ఒక అంకం చెప్పొచ్చు కదా, మీకు పిలువాను ప్రార్థన కోసం. పర్లేదు. 5, 4, 5, 4-5 అంశాలు. 7, 2 digit లేదా
10 చెప్పొచ్చు కదా, 99 వరకు వెళ్ళవచ్చు కదా. హల్లెలూయా. ఎనీవర్ 20, 30 మ్యాక్స్. 20-30 దాకా ప్రార్థన Yes. చేయొచ్చేమో. అవునా? ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ మోర్. When you pray in tongues, you pray unlimitedly. Because the Spirit of God only begins to take over you, and He is actually guiding you to pray what's in His mind. ఎందుకంటే దేవుడి నడిపింపు ప్రకారంగా మీరు కానీ అడుగుతున్నట్లయితే దేవుడి ఆలోచనలో ఏమైతే ఉందో దాని విషయాల గురించి మీరు ప్రార్థిస్తారు. The Spirit of God gives you the mind of God. దేవుడి యొక్క ఆత్మ దేవుడి యొక్క ఆలోచనలు మీకు ఇస్తుంది. Hallelujah. How many of us need it? ఎంతమందికి ఇది కావాలి? We all need the mind of God, isn't it? మనందరికీ దేవుడి యొక్క Yes. ఆలోచనలు కావాలి కదా. Yes. Are you willing to expand your way of thinking? Because in this earthly body that we are living in, we always want to limit God to what we want Him to be. విస్తరించబడండి, ఎందుకంటే మనమున్న ప్రపంచంలో మనమున్న ఆలోచనలోనే దేవుడిని ఇరికించాలనుకుంటాం. దేవుడు ఇలా కనిపిస్తాడు, ఇలా పని చేయాలి నా కోసము, ప్రభా నేను ఇది ప్రార్థిస్తున్నాను. God will look like this, God will do this work for me, and for these things I am praying, Lord. స్టార్టింగ్లో నీ చిత్తం జరుగును గాక, In the beginning we will pray, Lord, లేకపోతే let your చివరికైనా will be ఉంటుంది done. Or in the end. కదా. కానీ మిగిలిన అన్ని మన చిత్తాలే ఉంటాయి. Rest of the things will be our will. హల్లెలూయా. Hallelujah. Pray your prayers, but let it go unlimited. ప్రార్థించండి కానీ లెక్కించి ప్రార్థించకండి. Touch heaven, or let the touch of heaven come on your heart, come on your tongue, come on your mind. పరలోకంలో ఉన్న ఆలోచనల గురించి మీరు ఆలోచించండి, ఆ స్పర్శ మీకు అభిషేకం ద్వారా పొందేటట్లుగా ఉండండి. I'm telling you, you won't know how the time just flies by. మీకు తెలియదేమో ఆ సమయం ఎలా వెళ్ళిపోతుందో ఆలోచించలేము. You will move very swiftly in the spirit. Your mind and will begin to catch the things of the spirit. చాలా వేగంగా సమయం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మలోనే ఎన్నో విషయాలు మీకు బయలుపరచబడతాయి. Because in the spirit, the things happen very fast. In the realm of the spirit, the things happen very fast, swiftly. ఎందుకంటే ఆత్మలో క్షణాలలో పనులు జరిగిపోతాయి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. When you pray for something, instantly the answer comes. మీరు ఏదైనా విషయానికి ప్రార్థించినప్పుడు వెంటనే దానికైనా జవాబు పొందుకుంటారు. Yes? అవునా? You believe it? Hallelujah. In the name of Jesus, when we pray, we receive answers. Yes? విశ్వసిస్తున్నారా? Sometimes, I don't know if you feel also or no, I feel sometimes, small little prayer only I prayed, happened. What a mighty God we serve. మీరు విశ్వసిస్తారో లేదో కొన్నిసార్లు చిన్న ప్రార్థనే చేసినప్పటికీ ఇంత చిన్న ప్రార్థనకు కూడా జవాబిచ్చావా దేవా? How much more when we pray according to His will. ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఒకవేళ ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం. That's why He says, I know the plans that I have for you. అందుచేత ఆయన చెప్తాడు, నీ కొరకై నేను ఉన్న ప్రణాళికలను ఎరిగి ఉన్నాను. You won't be able to think, you won't be able to conceive His plan. మీరు ఆలోచించలేరు ఆయన యొక్క ప్రణాళిక ఏమై ఉందని. Allow Him to move. ఆయనని మీ జీవితంలో పని చేయనివ్వండి. Lord, I want to live for you, we say, no? దేవా నీ కోసం నేను I don't బ్రతకాలనుకుంటున్నాను know అని if you ever చెప్తాం said కదా. that, but I believe you said it. మీరు ఎప్పుడన్నా ఇది చెప్పారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే చెప్పి ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. And when we pray that, actually the Lord wants you to be a vessel in His hand so that He can flow through you. అయితే మీరు ఇది చేసినప్పుడు దేవుడి చేతిలో ఒక పాత్రగా మీరు ఉండాలని కోరుతున్నాడు, మీ ద్వారా ఆయన ప్రవహించడానికి. So stop living for Jesus. కాబట్టి యేసు ప్రభు కోసం బ్రతకడం ఆపేయండి. Allow Jesus to live through you. యేసు ప్రభువును మీ ద్వారా బ్రతకడానికి సిద్ధపరచండి. Don't tell this, that. వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడు, సాకులు చెప్పకండి దేవుడికి. నీ సాక్ష్యం చెప్పు. గో అండ్ టెస్టిఫై. అబ్బా నేనా? గాడ్, డూ యూ వాంట్ మీ టు టెస్టిఫై? దాని చుట్టుపక్కల ఈయన ఉన్నాడేమో నాకు అనిపిస్తుంది. ఈయన ఉన్నాడు కదా ప్రభు, ఆయనకు చెప్పు, ఆయన వాడండి. గాడ్ హి ఇస్ దేర్ నెక్స్ట్ టు మీ, నో లెట్ హిమ్ టెస్టిఫై, లార్డ్ లెట్ హిమ్ బి. సేమ్ థింగ్ మోసెస్ సెడ్. అదే మోషే కూడా There's so many examples in the Bible you can take. ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి బైబిల్లో. The Lord wants to use you. దేవుడు మిమ్మల్ని వాడాలనుకుంటున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. All of you are the mouthpieces of the Lord. మీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు దేవుడి యొక్క స్వరమై ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. Use your mouth for the glory of God.
మీ యొక్క నోటిని దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పడానికి వాడండి. Speak in tongues, pray in tongues, sing in tongues, and you just keep moving further in the Lord. భాషలలో మాట్లాడండి, భాషలలో దేవుడిని స్తుతించండి, దేవుడిలో అధికముగా ఎదగండి. The Bible says that you are seated with Christ in heavenly places. వాక్యం ప్రకారంగా చెప్పబడి ఉంది, దేవుడితో మీరు ఆ సింహాసనంలో ఆసీనులు అవ్వాల్సిన. పరలోకంలో ఈ భాష ఉంటుందా? డు వి హావ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, కన్నడ, తమిళ్, and the list goes on. Do you think these languages exist in heaven? ఈ భాషలు పరలోకంలో ఉంటాయని మీరు అనుకుంటున్నారా? No. There is a heavenly language. పరలోకపు భాష ఒకటి. The Lord wants you to catch hold of it on this earth. ఆ యొక్క భాషను ఈ లోకంలో మీరు నేర్చుకోవాలని. You and I will see heaven down here on this earth. You can experience heaven here on this earth. ఆ భాషను మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే భూలోకంలోనే మీరు పరలోకపు అనుభూతిని పొందుతారు. Hallelujah. Where 2 or 3 are gathered in His name, we are more than that. Call upon Him, He is there. ఆయన నామంలో 2 లేదా 3 గాని జతపరచబడి దేవుడి పేరుని పిలిస్తే ఆయన అక్కడ ఉంటానన్నాడు. ఏదో ఉన్నాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడు, పరలోకంలో ఉన్నాడు అట్లా కాదు. ఉంటాడంటే ఉంటాడు. ఆమేన్. Oh, is there somewhere? He'll be there somewhere. It's not that way. If When He he's there, comes, he's there. when He comes, does He come 5%, 10%? ఆయన వచ్చినప్పుడు 5%, 10% సగం వస్తారా? శరీరం అక్కడ వదిలేసి వస్తారా? 100%. Amen. Amen. So when He comes, believe it or not, when we tell, I have at least experience, when we tell that service begins at this time, if not anyone, the Lord will surely be present there at that time. He honors that. మీరు నమ్ముతారో లేదో కానీ స్తుతిగానం ఆరాధన ఈ సమయానికి ప్రారంభించబడుతుంది అంటే ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా దేవుడు మాత్రం ఆ సమయానికి ఖచ్చితంగా ఉంటాడు. He honors the word that we speak. మనం మాట్లాడే మాటలకు గౌరవం ఇచ్చువాడు ఆయన. You and I are the ones called to honor Him. మీరు నేను ఆయనను స్తుతించడానికి పిలువబడ్డవారము. Amen. Amen. Hallelujah. The more you begin to spend that time with the Lord, no, the more intimate you get to Him, the more life you begin to find in Him. ఎంత అధికంగా మీరు దేవుడిలో సమయాన్ని గడుపుతారో అంతగా దేవుడిలో అభివృద్ధిని మీరు చూడగలుగుతారు. Amen. Amen. Hallelujah. So tongues, through tongues also you can give your praise and thanksgiving to the Lord. అయితే భాషల వలన కూడా మీరు దేవుడికి ఆ స్తుతిగానాన్ని అర్పిస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you are not gifted in the gift of tongues, మీకు ఆ భాషల బహుమానం కానీ లేదు అన్నట్లయితే, ఉండొచ్చు కదా, అన్య భాషలు వరం లేదనుకోండి మీ దగ్గర. let's assume that you are not able to have the gift of the Spirit in speaking in tongues. Can we ask the Heavenly Father? పరలోకపు తండ్రిని అడగొచ్చా? అడగొచ్చు కదా. He is gracious to give కదా. Hallelujah. He will want to give you. He will want to bless you. He says also, He's spoken in the Bible, He says, when you being parents, you being father and mother, when a child asks you for, what does he ask? What does he say? When he asks you for? Bread. అరే బ్రెడ్ అంటే గుర్తొచ్చింది. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఉండండి. Hallelujah. When he asks for a bread, do you give him a snake? Do you give him a stone? No. దేవుడు అదే కృపను కలిగి ఉన్నాడు. మిమ్మల్ని దీవించాలని ఆలోచించేవాడు. ఆయనే అడిగి ఉన్నాడు. లోకంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులుగా మీరు కానీ మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని రొట్టె అడిగితే పాముని ఇస్తారా? When you ask for to the Father the gift of the Holy Spirit, will He give you something else? అయితే ఆ తండ్రిని మీరు ఆత్మ యొక్క బహుమానాన్ని ఇవ్వు దేవా అని అడిగితే ఇంకేమన్నా ఇస్తాడా? If you have doubts in your heart, you've still not born again, I would say. మీ హృదయంలో కానీ సందేహాలు ఉన్నట్లయితే ఇంకా మీరు తిరిగి జన్మించలేదని చెప్తాను. You need to be born again to experience all this. ఇవన్నీ అనుభూతి పొందడానికి తిరిగి జన్మించాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది. Amen. You need to be born of the Spirit of God and the Word of God. Otherwise, you cannot experience the kingdom of heaven and all of the privileges that I'm talking about. దేవుడి యొక్క ఆత్మలోను దేవుడి యొక్క వాక్యంలోను తిరిగి జన్మించాలి, లేదంటే నేను మాట్లాడే విషయాలు మీకు బయలుపడవు. Hallelujah. And when you begin to spend more and more time with the Lord in worship, you will be filled with the Holy Spirit. ఎప్పుడైతే అధికముగా మీరు ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉంటారో దేవుడి యొక్క ఆత్మ చేత మీరు నింపబడతారు. Did you ever experience this? మీకు ఈ విషయం ఎప్పుడైనా అర్థమైందా? ఒక్కరికి కూడా అనుభవం లేదా ఇక్కడ? ఎట్లాంటి అనుభవం? ఎంత ఎక్కువ సమయము మనం దేవుని సన్నిధానంలో గడుపుతామో, ఎంత ఎక్కువగా ఆరాధన చేస్తామో, అంత ఎక్కువగా బలంగా దేవుని ఆత్మ మన మీద దిగుతుంది అండ్ సంచరిస్తుంది మనం.
such an experience that the more we spend time in the Lord, the more we worship, the more Spirit of the Lord is filling us. This sort of an experience. కనీసం వారంలో ఇట్లా సమయం మనం తీయొచ్చు కదా. At least once in a week we can make out that time, right? లేదు పాస్టర్, చాలా బిజీ ఉన్నా. అసలు సండే కూడా వెళ్ళిపోతుంది, సాటర్డే కూడా వెళ్ళిపోతుంది, మండే వెళ్ళిపోతుంది, తెలియడం లేదు. I'm so busy, Pastor. Day by day, every day is just passing by. రాజు కోసం కూడా టైం లేదు పాస్టర్. We don't have time even for the kings of కానీ ఆయన అయితే నా కోసం టైం తీయాలా. But he should take time for me. నేను ప్రార్థన చేస్తే ఆయన వినాలా. Whenever I pray, he should listen to me. ఆయన నిబంధన చేసి ఉన్నాడు కదా నాతో. He made a commandment to me, right? మళ్ళీ ఈ నిబంధన లేదా? So what about this commandment? హల్లెలూయా. Hallelujah. This busy of this world will always keep going on. ఈ లోకంలో ఉండే పనులు నిరంతరం ఉండేవే. The clock will be running, the world will be running with us or without us. ఆ గడియారం మీరు ఉన్నా లేకున్నా వెళ్తూనే ఉంటుంది. Hallelujah. And work of the Lord also keeps going on. దేవుడి యొక్క కార్యం కూడా మీరు ఉన్నా లేకున్నా జరుగుతూనే ఉంటుంది. Elijah thought, I am the only one prophet. ఎలీజా అనుకున్నాడు నేను He మాత్రమే. said, there are 7,000 behind you. Just see, there is a big line over there. నీ 1:7,000. What is that proportion? I didn't. నీ వెనుక 7,000 మంది ఉన్నారు, ఒకసారి చూడు అన్నాడు. Hallelujah. 7,000 మంది. If you are not the one who want to be elected by the Lord, you want to be an elect of the Lord, you need to actually get tuned to the Spirit of God, move in the Spirit of God. అయితే దేవుడిలో కానీ మీరు ఎంపిక బడని వారుగా ఉన్నారు అంటే మీరు ఆలోచించగలగాలి దేవుడి చేత నేను ఎంపిక చేయబడాలి అని. Hallelujah. You need to be filled with the Spirit of God. ఆత్మ చేత నింపబడాలి మీరు. Ephesians chapter 5 verses 18-19 says, be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. ఎఫెసీయుల గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 18-19 వచనాల ప్రకారంగా దేవుడి యొక్క ఆత్మను ఆరాధన ద్వారా మీరు నింపబడాలని చెప్తా ఉన్నారు. Worship through singing spiritual songs can lead us to be filled with the Spirit of God. ఆధ్యాత్మికంగా దేవుడి యొక్క గానాలను పాడుతున్నప్పుడు ఆత్మ చేత నింపబడడానికి సహాయపడుతుంది. Most of my breakthroughs and guidance in my personal life, I have received it through worship. ఎన్నో విడుదలలు, ఎన్నో వ్యక్తిగతంగా నడిపింపులు దేవుడి నుంచి నేను ఆరాధనలోనే పొందుకున్నాను. When my pockets were empty, when things were not well, or when they were well, whenever it is, but my attitude towards the Lord has never changed towards worship. నా జేబులు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, నాకు ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దేవుడిని స్తుతించి ఉన్నాను. దేవుడి పట్ల నా ప్రవర్తన మారలేదు. Satan will try to tear you down, అపవాది మిమ్మల్ని చీల్చివేయడానికి but you will arise again by the grace of God. కానీ దేవుడి కృప వలన మీరు తిరిగి That's లేస్తారు. what David also was speaking many a times when he faced battles. He faced real battles in this natural world as well. అదే దావీదు చేస్తూ ఉండేను. నిజమైన లోకంలో ఎన్ని రకాల సమస్యలు. People were behind his life. ఆయన జీవితంలో ఆయనను వెంబడిస్తూనే Armies were behind his life. సైన్యాలే ఆయనను వెంబడిస్తూ ఉన్నాయి, But చంపేయాలి. what did he do? కానీ Kept on surrendering to the Lord in worship. దేవుడికి తనను తాను అప్పజెప్పుకున్నాడు ఆరాధనలో. If he messed up, he repented about it. ఏదైనా పొరపాటు చేసినాడు అంటే దానికి Quick repentance instantly. వెంటనే పశ్చాత్తాపడేవాడు, No delaying. ఆలస్యం చేసేవాడు కాదు. Hallelujah. The Lord is looking to the repentant ones దేవుడు ఈ రోజు పశ్చాత్తాపం పడే వారి వైపు చూస్తూ who ఉన్నాడు. want to turn their lives around and live for Jesus. వారి జీవితాన్ని మార్చి వాళ్ళు యేసు ప్రభు వైపు తిరగడానికి. Amen. The infilling often results to speaking in tongues as a response to God's presence. ఈ యొక్క ఆత్మచేత నింపబడము అంటే భాషలతో నింపబడి దేవుడి మాటలను మాట్లాడేటట్లుగా. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. ఎవరు ఏం చెప్పినా we should not get into those words that you hear from the works of the enemy. Whatever if somebody is trying to speak to you, మనం వారి మాటలను పట్టించుకోకుండా సరిగ్గా మాట్లాడేటట్లుగా ఉండాలి. Hallelujah. Because when you speak in tongues, people have their own doctrines about it. కాబట్టి భాషలలో మీరు మాట్లాడితే వాళ్ళకైన అనువాదన వారికి ఉంటుంది. They have their confusions about it. వారికి ఉన్న ద్వైతీభావాలు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. Our God is a God of direction but not of confusion. మన దేవుడు నడిపింపు ఇచ్చువాడు, ద్వైతీభావాన్ని అయోమయాన్ని ఇచ్చువాడు If it's కాదు. there in his word, it should be seen in my life. అది ఒకవేళ మాటలో వాక్యంలో ఉంది అంటే అది నా జీవితంలో If it is there in my life, I will not have any confusion. I will see the power of God at work in my life. అది నా జీవితంలో ఉన్నట్లయితే అందులో ఎలాంటి గందరగోళం లేదు. నా జీవితంలో అది అనుమతించడం నేను చూస్తాను. Amen. Amen. Hallelujah. So worship unlocks your intimacy with God. కాబట్టి ఆరాధన అనేది దేవుడితో మీకున్న వ్యక్తిగత భావాన్ని మారుస్తుంది. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. మొదటి కొరింథీయుల గ్రంథం 14వ అధ్యాయము 2వ వచనము. తొందరగా ఎవరైనా
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So anyone who speaks in tongues does not దేవునితో మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నారా? అవునా కాదా? Yes, you would love to speak to God. When God speaks to you, all of your problems will just fade away in His presence. దేవుడు ఎప్పుడైతే మీతో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తాడో మీకున్న సమస్యలన్నీ ఆయన సన్నిధిలో తొలగిపోతాయి. Goliath will look like an ant. గొలియాత్ కూడా మీకు చీమలాగా కనిపిస్తాడు. Such a big roaring lion that Satan he'll run like a rat. అంత బిగ్గరగా మీ పైన గర్జిస్తున్న సింహం కూడా ఎలుక వలె పరిగెత్తుతుంది. All your confusions will be washed away in His presence. మీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అయోమయం కూడా ఆయన సన్నిధిలో Want a తొలగింపబడుతుంది. direction for your life? మీ జీవితానికి ఒక నడిపింపు కావాలా? Spend time in the presence of God. దేవుడి సన్నిధిలో సమయాన్ని గడపండి. Be serious about your worship towards God. దేవుడి పైన మీరు ఆరాధన గురించి చాలా తీవ్రత Jesus doesn't play jokes. యేసు ప్రభు సరదాగా He doesn't play with lives. జీవితాలతో ఆడుకునే He knows only to build lives. ఆయన జీవితాలను కట్టువాడు. And when He speaks, immediately that word will bring deliverance to you. ఆయన ఎప్పుడైతే మాట్లాడతాడో ఆ యొక్క వాక్యము మీకు విడుదలని ఇస్తుంది. Amen. Amen. So continue speaking in the mysteries of the Spirit of God. కాబట్టి దేవుడి యొక్క రహస్యాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు బయలుపరచి ఆరాధించండి. Tongues are a direct line to God. భాషలలో మాట్లాడడము దేవుడితో ఉన్న సూటి అయిన సంబంధం అది. And they often flow when in deep worship. అయితే అది ఆరాధనలో మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. Hallelujah. లోతైన ఆరాధన. లోతైన ఆరాధనలో అట్టి ఆలోచనలు మీలో ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. Because your mind, your heart, your soul has to get tuned, you need to move deeper in worship. ఎందుకంటే మీ ఆలోచన, మీ మాటలు, మీ ఆత్మ ఒకవేళ నడిపించాలి అంటే ఆ లోతైన ఆరాధనలో మీరు పాల్గొనగలగాలి. It's a way to express that words cannot capture. The words of this world cannot capture His greatness. ఈ లోకంలో ఉన్న మాటలు దేవుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని వర్ణించేటట్టు కాదు. Hallelujah. So yes, we worship because we have a doorway. There is a doorway that God has made for you and for me. కాబట్టి మేము స్తుతిస్తాము. ఎందుకు అంటే దేవుడు మాట్లాడడానికైనా ఒక ద్వారాన్ని ఏర్పరిచాడు భాషలతో. He's made a way for you and for me మీకు నాకు మాట్లాడడానికి ఒక మార్గాన్ని చేసి ఉన్నాడు. to come into His presence. ఆయన సన్నిధిలో రావడానికి. You want to be in His presence? ఆయన సన్నిధిలో మీరు ఉండాలనుకుంటున్నారా? Walk in the ways that He is speaking. ఆయన మాట్లాడే మార్గంలో మీరు నడవండి. You will see that pathway getting cleared. ఆ యొక్క మార్గము సరళపరచబడ్డం మీరు Take చూస్తారు. that step of faith even if it doesn't make sense. విశ్వాసంతో మీరు అడుగేయండి. దాంట్లో అర్థం లేదు అని అనుకున్నా Speak to the Lord, hear from the Lord. దేవుడి దగ్గర మాట్లాడండి. దేవుడి నుంచి ఆ స్వరాన్ని వినండి. God speaks through His word to us. దేవుడే మనతో మాట్లాడతాడు ఆయన వాక్యం ద్వారా. He does not show you pictures. ఆయన ఈ చిత్రాలను చూపించేవాడు కాదు. Hallelujah. What I'm saying, pictures in the sense is some people make up some stories. I was praying, I saw this. It should be in line with the word of God. చిత్రాలు అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొంతమంది సాక్ష్యాలు చెప్పేటట్టు కూడా నేను ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నాకు ఇది కనిపించింది అది కనిపించింది అని ఏది కనిపించినా వాక్యానుసారంగా ఉండాలి. If it is not in line with the word of God, it is not from God. వాక్యానుసారంగా అది లేదు అన్నట్లయితే అది దేవుడి నుంచి కాదు అన్నట్లు. Your author is the author of life. మీ యొక్క రచయిత జీవితానికైన రచయిత. Amen. Amen. So I want you to cultivate this gift of speaking. అయితే ఈ భాషలలో మాట్లాడడం అనే విషయాన్ని మీరు ఇంకా పోషించాలి. You need to be zealous, you need to be hungry, you need to be thirsty. దీనికోసం ఒక ఆసక్తిని కలిగి ఉండాలి, ఆకలి దప్పిక కలిగి ఉండాలి. You know, today everything we have is in abundance. ఈ రోజు మనకు ఉన్నవన్నీ సమృద్ధికరంగా ఉన్నాయి. If we speak of the days when our parents used to live, they would struggle for everything. ఇప్పటి రోజు కంటే ముందు రోజులలో మన తల్లిదండ్రుల రోజులు ఆలోచిస్తే ప్రతి అవసరత కోసం శ్రమ పడేవారు. Blessed generation, we are seeing all those changes from that generation to what we are today and where it's heading to. మనం మార్పులను చూస్తున్నాము. కాలాలు తరాలు మారడము. Very limited choices, and if believe it or not, if we would get a Maaza bottle, it would be such a joyful. We would drink sip by sip, and how long we would take to finish. And it would be like a big party if you get thumbs up or if you get Maaza. And hardly 2 or less than 2 rupees must have been those days. ఎంచుకోవడానికి చాలా తక్కువ అవకాశాలు ఉండేది, ఖర్చు చాలా తక్కువ ఉండేది. ఉదాహరణకు అప్పట్లో ఒక మాజా బాటిల్ తాగినా కానీ కొన్ని గంటల పాటు కొంచెం కొంచెంగా దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఏదో థమ్స్అప్ బాటిల్ ఇచ్చారంటే చాలా పెద్ద వేడుక అన్నట్లు. I think some of us in our younger days must have not even tasted it.
కొంతమంది మనలో ఉన్నవారు It's a ఆ privilege. బాల్యకాలంలో చూడకపోయి ఉండొచ్చు, లేదా అది అంత స్తోమత కూడా లేకుండా ఉండుండొచ్చు. I'll tell you one funny thing that I did. ఇది ఒక హాస్యాస్పదమైన విషయం. I was very young. And I used to like this, soft drink, you get me finish full party. So once we happened to go for a wedding and they were serving there, how much ever you want, basically. అయితే చిన్నప్పుడు నేను బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు, ఇది మన పాస్టర్ గారి విషయము, I was this small. ఇంత చిన్నవాడు ఉండే అనమాట. So I used to go to the table, I used to take one, I used to come, drink, finish, then I used to see anybody seeing, if they see me again I'm going, they will scold me. అయితే ఆ కూల్ డ్రింక్ తాగాలనే ఆశతోటి పెళ్ళిళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఎంత అంటే అంత తాగొచ్చు అని పెట్టినప్పుడు ఒక గ్లాస్ వెళ్ళి తాగేసి మళ్ళీ తిరిగి నేను తాగలేదు అన్నట్లుగా వెళ్ళి చూసి వచ్చేవాడిని. ఎవరైనా చూస్తే నన్ను తిడతారేమో అనే భయానికి. Hallelujah. So I did and I drank 10 like that. అలా నేను 10 గ్లాసులు తాగాను. Fill the stomach with cool drink. కడుపు మొత్తం ఆ కూల్ డ్రింక్ తో నింపేశాను. I mean, nobody knows also. I'm sharing with you only today openly. ఎవరికీ Even my wife తెలియదు కూడా, doesn't know నేను about ఈరోజే this. చెప్తున్నాను ఇది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So it was like a celebration. అయితే అదొక వేడుకగా ఉండేను. Hallelujah. You want a celebration in Jesus? యేసు ప్రభులో ఒక వేడుక మీకు ఉండాలని అనుకుంటున్నారా? You want to experience the river of life? ఆ జీవనదిని మీరు You want ఆస్వాదించాలనుకుంటున్నారా? to experience the living waters? ఆ సజీవమైన నీటి ఊటను మీరు It is beyond comprehension of words. These all battles I am telling what you are facing, they will just dissolve in no time in the presence of the Lord. They'll become still instantly. They get frozen in the name of Jesus. మాటలతో మాట్లాడించడానికి వర్ణాతీతమైన మాటలు ఇవి. ఎప్పుడైతే దేవుడి సన్నిధిలో మీరు ఉంటారో ఆ నీటి ధార ప్రవహించడం మాత్రమే కాదు, మీలో ఇంకిపోయేటట్లుగా ఉంటుంది. Amen. He said, out of your belly will flow. That light comes upon the darkness and the works of the enemy, and all of its plans are exposed. అలా ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఆ చీకటి పైన వెలుతురు వచ్చి ప్రతి ఒక్క పన్నాగం కూడా బయలుపరచబడుతుంది. Hallelujah. So create a worship atmosphere in your homes. అయితే మీ ఇంట్లో ఆరాధన చేయడానికైన వాతావరణాన్ని సృష్టించుకోండి. You want to experience peace in your home? మీ ఇంట్లో శాంతిని అనుభవించాలనుకుంటున్నారా? రెండు చేతులతో లేకపోతే సగమే కావాలా శాంతి. Hallelujah. If you want to experience peace, you have to build an atmosphere for the Lord's dwelling. అయితే దేవుడి యొక్క ఆ శాంతిని సమాధానాన్ని పొందుకోవాలి అంటే అట్టి వాతావరణాన్ని కూడా మీరు సృష్టించుకోవాలి. I read the scripture for you before. ఈ వాక్యాన్ని మీకు ఇంతకు ముందే మాట్లాడి ఉన్నాను. Hallelujah. Set aside a quiet and an uninterrupted time for worship. దేవుడి కోసము ఆరాధన కోసం అని ఒక సమయాన్ని ఎవరు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా కేటాయించండి. Amen. ఆమేన్. Focus your thoughts on God's goodness, His righteousness. దేవుడి యొక్క మంచితనం, దేవుడి యొక్క గొప్పతనం పైన మీ యొక్క తలంపులను దృష్టీకరించండి. His love, His presence in your life. ఆయన యొక్క ప్రేమ, ఆయన యొక్క సన్నిధి మీ జీవితంలో. Think about the blessings that He blessed you with. ఆయన మిమ్మల్ని దీవించిన ఆశీర్వాదాలను లెక్కించండి. What is the purpose of your living? మీరు జీవించి ఉన్న దానికైన కారణం ఏంటి? కారణం ఏముంది? ఎందుకు జీవిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ భూలోకంలో? వాట్స్ ద పర్పస్ దట్ వి ఆర్ అలైవ్ ఫర్? హల్లెలూయా. ఒక్కరే చెప్పారండి. We all have to be worshippers. మనమందరం దేవుడిని స్తుతించగలగాలి. Amen. Amen. We all are created for His good pleasure. We are created in His image. మనమందరం దేవుడిని గణపరచడానికి ఆయన యొక్క రూపంలో సృజింపబడిన వారము. Invite the Holy Spirit into your life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని జీవితంలోకి Be స్వాగతించండి. filled with the Holy Spirit in your life. ఆత్మతో ఆ పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకం Start పొందండి. speaking in tongues, in psalms, in hymns. ఆ ఆత్మలో స్తుతిగానాలు, కీర్తనలు, దేవుణ్ణి మహిమపరిచేటట్టి పాటలు, And spiritual song. ఆధ్యాత్మికమైన పాటలు. Amen. Amen. Ask the Holy Spirit to fill you afresh. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి అడగండి, నూతనంగా నన్ను నింపమని. Lord, I need a fresh move of your spirit in my heart. దేవా, నాకు ఒక నూతన నడిపింపు కావాలి నా My జీవితంలో. fire has gone down. My love for you has gone down. Ignite it again. నాలో ఉన్న అగ్ని చల్లారి పడుతుంది దేవా, దాన్ని నూతనంగా రగిలించు. Speak words of love
and invite the presence of God. ప్రేమపూరిత మాటలను మాట్లాడి దేవుడి యొక్క సన్నిధిని ఆహ్వానించండి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. You need to begin with simple syllables. చాలా సామాన్యమైన పదాలతో మీరు ప్రారంభించాలి. Hallelujah. The Holy Spirit is not a possession that you take hold of and you want Him to operate through you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక ఆస్తి కాదు మీరు పొందుకొని దాని ద్వారా మీరు పని చేయాలని చెప్పడానికి. Remember that you are partnering with God. గుర్తు పెట్టుకోండి, మీరు దేవుడితో కలిసి ఒక పార్ట్నర్షిప్ కలిసి పని చేయాలనే ప్రయత్నం ఏమంటారు లాంటిది. పార్ట్నర్షిప్ ని? భాగస్వామ్యం. ఎస్. భాగస్వామిగా ఉండండి. Amen. Don't be the owner. అధిపతిగా అవ్వడానికి ప్రయత్నించకండి, భాగస్వామ్యులుగా ఉండండి. కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం కదా, మనం దేవునికే చెప్తూ ఉంటాం, దేవుని పైన కోపం చూపిస్తాం, దేవుని పైన ప్రేమ చూపిస్తాం, అన్ని భావాలు చూపిస్తాం. Sometimes we vent out our emotions to God himself. Sometimes we are angry with him. We feel upset with God also. Hallelujah. It's Hallelujah. okay to show your emotions, but again realize, get back to Him, repent and get back immediately and make sure you're moving in a wiser way. దేవుడి దగ్గర భావోద్వేగాలు పంచుకోవడం మంచిదే, కానీ తెలుసుకోండి ఎలా ఉండాలి దేవుడితో అని. Amen. ఆమేన్. Make it a part of your daily worship routine. మీ అనుదినం దేవుడిని ఆరాధించడం అనేది ఒక క్రమంగా మారును గాక. So continue speaking what the Spirit of God, when the Spirit of God is giving you utterance. అయితే దేవుడి యొక్క ఆత్మ మీకు నడిపింపు ఇస్తుంది అంటే ఆ మాటలను వినడానికి ప్రయత్నించండి. చాలా సార్లు కదా మనకు ముందు ప్రాబ్లం ఉండినప్పుడు మనకు తెలియదు ఏం చేయాలా. Many times when we have problems we don't know what to do. అట్లాంటి సంఘటన జరిగిందా మీతో ఎప్పుడైనా? Did such situations happen? నా జీవితాల్లో అయితే ఎన్నోసార్లు జరుగుతూనే ఉంటుంది. For me several times it happened. నేనైతే అన్ని భాషల్లోనే ప్రార్థన చేస్తాను. But still I was praying in tongues. ఏం ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు. I didn't know what to pray for. ఏముంది సొల్యూషన్ దీనికి తెలియదు. I don't know what the solution would be. జీసస్ and start praying. I would say just raise my hands, say Jesus and start praying. Hallelujah. Hallelujah. The gift that God has given to you, use it for the glory of God. మీకు దేవుడు ఏదైతే బహుమానాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడో అది దేవుడి మహిమార్థమై వాడండి. It's a gift, it's a weapon. అది ఒక బహుమానము, అదొక ఆయుధము. And the gift, when somebody gives it, he doesn't take it back. ఎవరికైనా దేవుడు బహుమానం ఇచ్చినట్లయితే Utilize అది that తీసుకోండి. gift for the establishing of the kingdom of heaven. దేవుడి యొక్క రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి ఆ యొక్క ఆయుధాన్ని For any వాడండి. purpose, even for your personal battles, you can use it. అది ఏ దానికైనా వ్యక్తిగతంగా మీ పోరాటాలకైనా అది వాడొచ్చు. You see the wisdom of God superseding you. దేవుడి యొక్క జ్ఞానము మిమ్మల్ని నడిపించడం మీరు చూస్తారు. That which you never thought of, that kind of remedy God will give and you'll see the miracle. మీరు ఊహించని రీతిగా ఒక పరిష్కారాన్ని ఇచ్చి దేవుడు మీకు విడుదలనిస్తాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So when you speak in tongues, you are edifying yourself. మీరు ఎప్పుడైతే ఇది మాట్లాడుతున్నారో, భాషలలో మాట్లాడుతున్నారో మిమ్మల్ని మీరు స్థిరపరుస్తున్నట్లే, You are encouraging yourself. మిమ్మల్ని మీరు ప్రోత్సహిస్తున్నట్లే. Do you know there is an inner man? మీలో ఒక ఆత్మ పురుషుడు ఉన్నాడు అనే విషయం తెలుసా? Yes. You have a soul, you have a spirit. మీకు Yes. అనే ఆత్మ ఉంది, మీకు ఒక తలంపు ఉంది. So when you are speaking in tongues, you are going through a discouraging time, a broken life, నలిగిపోయిన జీవితం ఉందా? Speak in tongues. కాబట్టి భాషలలో మాట్లాడుతున్నారంటే మీరు నలిగిన పరిస్థితిలో తెలియదు కదా ఏం ప్రార్థన చేయాలా. we don't know what we should pray మాటలు for. రావడం లేదు ఏం ప్రార్థన చేయాలి. Sometimes we don't get words enough what to pray for. Give it away to the Lord. దేవుడికే అది ఇచ్చేయండి. You speak in tongues, you will see the Lord strengthening you from within. భాషలలో మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరచడం తెలుస్తుంది. When your bones are shattered, you have fallen down, you will begin to arise. He will bring back the bones together and give you the power to arise. మీ ఎముకలలో ఆ శక్తి లేదు, ఎముకలు పడిపోయినా కానీ వాటికి జీవాన్ని శక్తినిచ్చే దేవుడు ఆయన. Hallelujah. When he speaks, even the bones that were separate, they got back its life. ఆయన మాట్లాడగా ఆ పడిపోయి ఉన్న ప్రాణం లేని ఎముకలు కూడా దగ్గరకు వచ్చి జీవాన్ని The పొందుకున్నాయి. army of bones had to come and fall back in its place and align itself with the word of God. ఆ ఎముకల నుంచే ఒక సైన్యము వాక్యానుసారంగా ఏర్పరచబడింది. As you keep practicing regularly మీరు of speaking in tongues, అభ్యసిస్తూ ఉండంగా అట్లా భాషలలో మాట్లాడడము you will slowly begin to interpret. When the interpretation comes, the Lord will reveal a verse from Bible or a word from the Bible. మీకు నెమ్మదిగా దానికైన విషయం అర్థమవుతుంది మాటల ప్రకారంగానే. Hallelujah. There are greater gifts, in the spirit. ఎన్నో గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయి ఆత్మలో పొందుకోవడానికి. పనుకునే వాళ్ళు హల్లెలూయా చెప్పండి. Praise the Lord. ఎవరు నిద్రించలే హల్లెలూయా చెప్పండి.
Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. I understand. Sometimes the enemy puts us to sleep. కొన్నిసార్లు అపవాది మనం నిద్రపోయేలాగా చేస్తాడు. మంచి నిద్ర వస్తుంది కదా, సండే ఆదివారం రోజే వస్తుంది, ఎందుకు మిగిలిన రోజులు రావు మళ్ళా? విల్ గెట్ వెరీ పీస్ఫుల్ స్లీప్. ఎప్పుడైనా గమనించారా? సాటర్డే సండే శోధనలు వేరే వేరేగా ఉంటుంది డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆన్ సండేస్ యూ విల్ గెట్ మోర్ ఆఫ్ స్లీప్ కదా? ఎస్ ఎస్, దోస్ ఛాలెంజెస్ విల్ బి వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రెగ్యులర్ డేస్. అయితే ఈ యొక్క సవాలు ప్రతిరోజు పొందుకునే సవాల్ కంటే విభిన్నంగా ఉంటుంది. When you know that he plays on these 2 days, you have to be more alert on these 2 days and overcome. ఈ 2 రోజులు మనతో ఆడుకుంటున్నాడు అని మనకు తెలిసినట్లయితే ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. అలాంటి రోజే అనారోగ్యము, అలాంటి రోజే నిద్ర, అలాంటి రోజే ఇది కొట్లాడము, లేకపోతే మనం కొట్లాడంలే, అదే we belong to the Prince of Peace. So we get all challenges on these particular days. There will be fighting. We don't argue. మనం వాదించము Kada? We are children of peace. Hallelujah. All of these battles, if you see, out of nowhere, in no time, in a second, it will just crop up. క్షణకాలంలోనే ఇలాంటి సమస్యలు ఉండవు, కానీ ఒక్కసారిగా బిగ్గరగా అందుకున్నట్లుగా వచ్చేస్తాయి. Be wise. జ్ఞానంతో ఉండండి, Avoid it. దాన్ని ఆపుకోండి. There are some things which you can avoid. కొన్ని విషయాలు జరగకుండా You చూసుకోగలరు. can allow the peace of God to move, and the purpose has to be fulfilled. అయితే దేవుడి యొక్క చిత్తం జరగాలి అంటే కొన్ని విషయాలను నివారించాలి. That means really to something God has in store for you. That's why the enemy is battling against you. దాని అర్థం దేవుడు మీకోసం కొన్ని విషయాలను సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు, అందుచేతనే అపవాది ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. That's why he's setting up a trap. అందుచేతే ఒక పన్నాగాన్ని పన్నుతాడు. అయితే ఏం చేయాలి నేను? సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? I have to pray beforehand. ముందుగానే మనం ప్రార్థించగలగాలి. I have to start praying for these days when I'm facing battles. సో మనం ముందుగానే ఈ రోజులలో సమస్య ఉండొచ్చు అని ప్రార్థన చేయాలి. Yes, that's the wisest way to come out. ఇదే మంచి జ్ఞానమైన You're asking the help of the Lord at that time. ఆ సమయంలో దేవుడి యొక్క సహాయం కోరడము. I'm asking Lord for your help that I will be able to go to church. దేవా నీ సహాయం కోరుతున్నాను, నేను మందిరం I వెళ్ళడానికి. understand this pain for the people who face challenges at home to come to church. నేను ఇది అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాను, ఎవరైతే సంఘానికి మందిరానికి రావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారో వారికి. For many of us it's very easy to come, but you should ask the person who faces a challenge to come to church. They will tell how much they pray and they want to come to church. మనలో చాలా మందికి సంఘానికి మందిరానికి రావడం సామాన్యమైన విషయమై ఉండొచ్చు. ఇంట్లో సమస్యగా ఉండి ఎలాంటి సమస్యలు వారు మందిరానికి రావడానికి ఎదుర్కొంటున్నారని వాళ్ళని అడిగితే మీకు తెలుస్తుంది. Pray for such people అట్టి వారి కోసం that ప్రార్థించండి. those chains will be broken. ఆ సంఖ్యలు They తెగిపోవును will గాక. come to the house of God. They will experience the blessing of God upon వారి them. మందిరానికి వచ్చి దేవుడి యొక్క స్పర్శను అనుభవించేటట్లుగా. Amen. ఆమేన్. You don't know how to pray? Pray in tongues. మీకు ఈ విషయం తెలియలేదు అంటే ప్రార్థన చేయండి. Encourage yourself. మిమ్మల్ని మీరు ప్రోత్సహించండి. Amen. Amen. The next point and the last one, I think this is hopefully speak out in faith. ఆఖరి విషయము చాలా ముఖ్యమైన విషయం నేను మాట్లాడేది, విశ్వాసంతో మాట్లాడండి. ఆఖరి విషయం అనుకుంటున్నాను, నాకు కూడా తెలియదు ఎక్కడ పోతుంది. ఐ అస్యూమ్ ఇట్స్ ద లాస్ట్ పాయింట్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Acts chapter 2 verse 4 says, they spoke in tongues as the Spirit gave them utterance. అపొస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం ప్రకారంగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మను నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి. Amen. So when the Spirit of God is prompting you to speak something, sometimes to someone as well, you should not hold back. అయితే కొన్నిసార్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించి ఎవరితోనైనా ఏదైనా విషయం మాట్లాడాలి అని చెప్పినట్లయితే దాన్ని ఆపుకోకండి. Amen. We speak many a times, I see many other things, but we will not speak what the Spirit of God wants us to speak. ఎన్నోసార్లు మనం ఎన్నో విషయాలను మాట్లాడడం నేను చూసి ఉన్నాను, కానీ దేవుడి ఆత్మ ఏదైతే మాట్లాడమంటుందో దాన్ని మాత్రం మాట్లాడము. Hallelujah.
You need to be sensitive to the Spirit of God. అయితే దేవుడి యొక్క ఆత్మ పట్ల సున్నితమైన వ్యవహారం. If there is something to be spoken confidentially, you have to speak confidentially. రహస్యంగా ఏదైనా మాట్లాడాల్సి ఉంటే అది రహస్యంగానే మాట్లాడాలి, Not before everyone. ఎవరి ముందు కాదు. Because the Lord respects the person. ఎందుకంటే దేవుడు ఆ వ్యక్తిని గౌరవించువాడు, The Lord loves the person. దేవుడు ఆ వ్యక్తిని ప్రేమించువాడు. The Lord will make sure He's building that person's life. ఆ మనిషి యొక్క జీవితాన్ని కట్టడానికి ఆయన ప్రయత్నం దేవుడు He చేస్తాడు. might expose the work of darkness, but in love. అపవాది క్రియలను, చీకటి క్రియలను చూపిస్తాడేమో కానీ ప్రేమతో. And again, He will bring them back to Him. తిరిగి వారిని దగ్గర తీసుకునివాడు. Amen? Amen. If the person is listening, well and good. Otherwise, take the help of others, the Bible says. ఆ మనిషి వింటున్నాడు అంటే మంచిది, లేదా ఇతరుల సహాయం తీసుకోండి The అని help, బైబిల్ చెప్తా help ఉంది. of elders. పెద్దవాళ్ళ సహాయము. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Speak out in faith about your life. మీ జీవితంలో విశ్వాసం గురించి మాట్లాడండి. What you want to do for the Lord. దేవుడి కోసం మీరు ఏం You want చేయాలనుకుంటున్నారు? to stand as a witness for the Lord. దేవుడికి సాక్షులుగా You want to నిలబడాలనుకుంటున్నారా? sing unto the Lord. దేవుడి కోసం స్తుతిగానాన్ని You want to sing ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? and share the good news for the Lord. పాడి సువార్తను You want to ప్రకటించాలనుకుంటున్నారా? win souls for Christ. దేవుడి కోసం, క్రీస్తు కోసం You want to ఆత్మలను సేకరించాలని, strengthen the kingdom of heaven. దేవుడి యొక్క రాజ్యాన్ని, పరలోక రాజ్యాన్ని You want to strengthen బలపరచాలనుకుంటున్నారా? the house of God. దేవుడి యొక్క మందిరాన్ని Which బలపరచాలనుకుంటున్నారా? area you are gifted in. ఏ ఒక్క విషయంలో మీరు బహుమానాన్ని పొందుకొని ఉన్నారు, Use that gift for God. ఆ యొక్క బహుమానాన్ని దేవుడి కోసమే వాడండి. Hallelujah. Hallelujah. Start speaking more and more. ఇంకా అధికముగా మాట్లాడండి. Amen. Amen. Let go of control. This is the last point. ఆ యొక్క విషయంలో ఆ మీ ఆధిపత్యాన్ని వదిలేయండి. We are letting go of control today. ఈ రోజు మనకున్న కట్టడిని, నియంత్రణను మనం వదిలేస్తున్నాం. చాలా కష్టం కదా ఇది. దిస్ ఇస్ వెరీ టఫ్, రైట్? నా బాబు నా కంట్రోల్లో ఉండాలా, మై సన్ షుడ్ బి అండర్ మై కంట్రోల్, నా పాప నా కంట్రోల్లో ఉండాలా, మై డాటర్ షుడ్ బి అండర్ మై కంట్రోల్, అందరు నా ఆధీనంలో ఉండాలా. ఎవ్రీబడి షుడ్ బి అండర్ మై కంట్రోల్. We are made like that, మనం అలాగే చేయబడ్డాం, to have dominion over everything. అన్నిటిపైన ఆధిపత్యం పొందుకొనులాగా. Hallelujah. But the Bible says let go of control. కాబట్టి బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఆ నియంత్రణను వదిలేయండి. Believe it or not, I read one book on letting go of control. మీరు నమ్ముతారా లేదో కానీ ఈ యొక్క నియంత్రణను వదిలేయాలి అని నేను చదివాను. Because many a times you will find yourself in a place where things are going out of control. కొన్నిసార్లు నేను తెలుసుకొని ఉన్నాను, మనము మన అనుమతికి మించి వెళ్ళిపోతాయి. ఇట్లా ఈ ప్రణాళిక ప్రకారం నేను చేయాలనుకున్నా ఇట్లా కాలేదు కానీ God, I wanted to do this thing in my planning in this way and it did not happen. it went off out of control. నా యొక్క ఆలోచనకు మించి వెళ్ళిపోయింది. Hallelujah. If there is something that the Lord also wants you to surrender to Him, just give it to the Lord. దేవుడు మనకు ఏదైనా చేయాలి, చేయలేని పరిస్థితి ఒకవేళ ఉంది అంటే ఆ దేవుడికే తిరిగి ఇచ్చేయండి. Don't fight with the Lord. దేవుడితో పోరాడకండి, We will lose ultimately. అంతిమంగా మనం ఓడిపోతాము. Till we surrender, we will not be able to have peace in our heart. దేవుడికి లోబడే దాకా మన హృదయంలో శాంతి ఉండదు. Whatever that thing might be in your heart that the Lord is asking for, just give it to Him and you'll see the blessing of the Lord upon your life. అది ఏ ఒక విషయమైనా దేవుడు అడుగుతున్నట్లయితే ఆ దేవుడికి ఇచ్చేయండి, మీరు దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని చూస్తారు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Continue practicing and persevere behind this gift. అయితే ఈ యొక్క విషయాన్ని మీరు నిరంతరము క్రమశిక్షణతో చేస్తూ ఆ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోండి. Make it a part of your daily life. మీ జీవితంలో అనుదిన కార్యముగా చూడండి. The more you pray in tongues, the more natural it begins to become in your life. మీరు ఎంతగా ప్రార్థన చేస్తారో అంతగా దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. You will begin to feel that spiritual edification. You will see that growth. You will see that strength and that deeper intimacy with God. మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడం చూస్తారు, దేవుడితో ఉన్న సత్సంబంధాన్ని గ్రహిస్తారు, దేవుడిలో ఇంకా లోతుగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం అనే విషయాన్ని బయలుపరుస్తారు. Amen. Now you've come to know what the gateway to intimacy with the Lord is. ఇప్పుడు మీకు తెలిసి ఉన్నది దేవుడితో ఉండాల్సిన ఆ వ్యక్తిగత అనుబంధానికైనా మార్గం ఏమిటి అని. Amen. And in this month also we know what the church program is. ఈ నెలలో కూడా మనకు తెలుసు మన సంఘంలో ఏం కార్యక్రమాలు ఉన్నాయని. Hallelujah. Believe for a move of the Spirit of God. దేవుడి యొక్క ఆత్మ నడిపింపు కొరకై ప్రార్థించండి. Believe that He's strengthening us, విశ్వసించండి, ఆయన మనల్ని బలపరుస్తున్నాడు, edifying us. బలపరుస్తున్నాడు. Spend time, more and more time in prayer. అధికమైన సమయాన్ని ప్రార్థనలో Get గడపండి. closer to the Lord. దేవుడికి దగ్గరగా అవ్వండి. No matter how much pressure is there on the outside, ఎంత ఒత్తిడి లోకంలో మీకు ఉన్నప్పటికీ remain in the presence of God. దేవుడిలోనే లోబడండి.
In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామంలో Amen. ఆమేన్. If you've accepted the Lord as your personal Savior, as we move now into the time of communion, I want you to participate in the communion if you're born again. మీరు బలారాధనలో ఇప్పుడు మనం వెళ్తుండగా తిరిగి జన్మించిన అనుభూతి కలిగిన వారైతే యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించిన వారైతే బలారాధనలో పాల్గొనాలని కోరుతున్నాను. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామంలో Amen. ఆమేన్.